This time for child dedication. I'm very happy to do this service, especially Leora, because I think 4 years ago, a Sinise came in this country, isn't it? 4 years ago. 4 years ago. When Joman brother also came here, they both of in their house, it was that time, first time. I spoke to them, Joman brother, you need one more child. They didn't say anything. They didn't talk anything. That is continually happening because every day I'm in their house, I'm talking this matter. They are ignoring. They never mind. But God spoke to me. You keep saying. Hallelujah. You keep saying. Amen. Anyway, by the grace of God. Hallelujah. Right time, right place. God given the wonderful daughter. Leora. Sarah, I'm coming to you also. Don't worry. Leora karyam parnja pullikkarthikku oru prayasam pole. You are the first one. Don't worry. Amen. Praise God. Children are the gift of God, isn't it? That is the gift of God. നമുക്ക് അവരെ മുന്നോട്ട് വിളിക്കാം അല്ലേ ജോൺ ബ്രദറെ? ജോൺ ബ്രദറും നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാട്ട്. This service, they are special, isn't it? So I'm encouraging you others. This is a special day for them. I'm encouraging you. I have 4 children. I'm encouraging you, every church members, we need a children's. Children are the gift of God. The Bible, I will tell you a few information about that child dedication. Child dedication is not equivalent to the circumcision. Jewish people are doing this only for men. Okay? ഇത് പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് പകരമോ അല്ല ശിശുപ്രതിഷ്ഠ. ഇത് യഹൂദന്മാർ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പരിച്ഛേദന. പക്ഷെ അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള. Amen. And second one, child dedication is not equivalent to child baptism or infant baptism. Infant baptism is not found in the Bible. That is a traditional church are doing that. Infant baptism. We are doing believers baptism. This is child dedication is not equivalent to believers baptism. മുതിർന്ന ശേഷം വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചടങ്ങല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ സർവീസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. ഹലോ. രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവൾ പ്രായമായതിനു ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ അവളെ വളരെ മാന്യമായി ദൈവകൃപയിലും പത്യോപദേശത്തിലും അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തിലും വളർത്തിയെടുത്ത് അവൾക്ക് റൈറ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ അവൾ എന്തോ പറയും? അവൾ പാസ്റ്ററോട് പറയും, കൊച്ചനോടാണ് പറഞ്ഞത് മൂത്തവള്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇനി അവൾ എന്നോടായിരിക്കും പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കല്യാണം കൂടെ നടത്താൻ ദൈവം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അവസരം ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പം ചൈൽഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഞാൻ വേറെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ നടത്താൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഏത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പറയും, ദൈവമേ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തക്ക നിലയിൽ, എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തൊടത്തക്ക നിലയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം. അപ്പം ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക. ഐ എം ഇൻക്രീസിങ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ബിക്കോസ് വിത്തൗട്ട് നത്തിങ് ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു എവറിഥിങ് ഫോർ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻസ്. ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. നത്തിങ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ വിത്ത് അവർ ഗാഡ്. He can do everything good for us. You are a child of God. You are a children of God. Increase your faith and pray. You can see the glory of God through your eyes. That is the witness. Hallelujah. We are the witness of God. Hallelujah. അപ്പോൾ ഇത് ചൈൽഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. Child dedication means we separate her for the glory of God.
ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനാധാരമായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 15 വരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. അപ്പോൾ ശിശുക്കളെ കർത്താവിന്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. Nowadays every parents have a desire to pray for their children. Lord, bless them, Lord. But literally Holy Spirit is moving this place. We are the ambassador of Christ. Hallelujah. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവ കൃപയിൽ വളർന്നു വരികയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. അടുത്തൊരു വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം. 1:28. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും. നോക്കിക്കേ, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. God blessed them. What is that blessing? Be fruitful and multiply. Amen. Be fruitful and multiply. നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകണം. ഹല്ലേലൂയ. Be fruitful. ഹല്ലേലൂയ. And multiply. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകണം. Be fruitful and multiply. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി തീരണമെന്ന് ആരുടെ ആഗ്രഹമാണ്? ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഡിസയർ. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ശത്രു പറയും വേണ്ട, ശത്രു പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ. നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകണം. ആമേൻ. 2 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9-1 വായിച്ചേ, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 9:1. യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത്, നീ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് പറയേണ്ടത്. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 9:1 ആണ്. And said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. ആമേൻ. മലയാളത്തിൽ കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. അവരോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരെ പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവിൻ. നോക്കിക്കേ, ഇതേ ബ്ലെസ്സിംഗ്, സെയിം ബ്ലെസ്സിംഗ് God given to Noah. Be fruitful and multiply. Hallelujah. So that means we are a child of God, we are a children of God. നമുക്കുള്ള വാഗ്ദത്തമാണത്. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? തലമുറകൾ വേണം. ഹല്ലേലൂയ. കുടുംബം തന്നെങ്കിൽ തലമുറയെ ദൈവം തരാതിരിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. തലമുറകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയത്. ആമേൻ. ഒരു വാക്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 48:8-9. ഇസ്രായേൽ യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു. ദൈവം ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പുത്രന്മാർ എന്ന് യോസഫ് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു. അവരെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക, ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ആമേൻ. See, Joseph said to his father, these are my sons. God has given me. അല്ലേ? ജോസഫ് പിതാവിനോട് പറയുകയാണ്, ഇത് എൻ്റെ മക്കൾ, ഇത് ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാ. നമുക്ക് ആ പ്രിവിലേജ് വേണം മക്കളെ പറ്റി പറയാൻ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പം ദൈവം തന്ന തലമുറയാണെന്ന് പറയാൻ നാം അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിയെടുക്കണം. ജോസഫിനോട് പറയുക, നീ എന്നെ എങ്ങനെ വളർത്തിയോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപയിൽ കൊണ്ടുവന്നോ? തേണ്ട നിൽക്കുന്നു. ഇത് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന തലമുറ. ഇത് അപ്പൻ കേട്ടപ്പം അപ്പൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ തലമുറയെ കാണുമ്പോൾ, പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എനിക്ക് തന്ന തലമുറ. God given me wonderful children. Hallelujah. 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 They are blessed.
ആമേൻ. അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് സങ്കീർത്തനം 71:6. Psalm 71:6. From birth. You are he who took me out of my mother's womb. My praise shall be continually of you. മതി. By you I have been sustained from my birth. ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ താങ്ങുന്നത് ദൈവം. Not our ability, not our physical capacity. That is the grace of God. Very clearly Bible is mentioning, ഉദരത്തിൽ നിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടായത് മുതൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ താങ്ങി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ മിടുക്കോ നമ്മുടെ യോഗ്യതയോ നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളോ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത. വീണ്ടും ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ, 139:13 വായിച്ചേ. മതി. 139:13. In mother's womb God created baby. മലയാളത്തിൽ വായിച്ച മോനെ, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെനഞ്ഞു. എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെനഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുഞ്ഞിനോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നെഞ്ചത്തോട്ടൊന്ന് കൈവച്ചോണം. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ദൈവമേ നീ എന്നെ മെനഞ്ഞു. എന്തുമാത്രം വേദനകൾ മാതാവ് സഹിച്ചു, എത്ര പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉദരത്തിൽ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എന്നെ അവൻ താങ്ങിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. In mother's womb God created baby. ഹല്ലേലൂയ. 127:3 വായിച്ചേ പെട്ടെന്ന്. മക്കളെ ഹോമം അത് തന്നെ. Psalms 127:3. I mean, children are the heritage from the Lord. Children are the heritage from the Lord. The fruit of the womb, a reward. The fruit of the womb, a reward. മലയാളത്തിൽ വായിച്ച മനെ പെട്ടെന്ന്. മക്കളെ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും. മക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മക്കൾ യഹോവ തന്ന അവകാശമാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ അവകാശത്തെ ചോദിക്കും ഒരു ദിവസം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹല്ലേലൂയ ഒരു ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. നിൽക്കുമ്പോൾ പറയണം, ഇതാ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എനിക്ക് തന്ന മക്കളും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Children are the heritage from the Lord. The fruit of the womb, a reward. നിനക്കൊരു റിവാർഡാണ് ഇത്. തലമുറ നിനക്കൊരു റിവാർഡാണ്. This is a reward. Our children are the reward from God. നമുക്കൊരു റിവാർഡാണ് ഇത്. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം, 1 മതി 2 മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കും. പക്ഷേ കൂടുന്തോറും റിവാർഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ റിവാർഡ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മറന്നു പോകരുത്, റിവാർഡ് മേടിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തീർന്നു പോകരുത്, റിവാർഡിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. റിവാർഡാണിത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് വായിച്ച മോനെ. നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. നോക്കിക്കേ, children are the gift of God. Because of that we need to thank God for this wonderful reward. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് തന്ന ഈ റിവാർഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്ദി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. നന്ദി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. Give thanks to the Lord for the generation, for that reward. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, ഒരു കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. This is the gift of God. ഇനി what is the responsibility of the parents? എന്താണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം? What is the responsibility of the parents? ഒന്ന്,
സങ്കീർത്തനം 18:4 വായിച്ചേ. സാംസ് 78 verse 4. 78. നാം അവരുടെ മക്കളോട് അവയെ മറച്ചു വെക്കാതെ വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് യഹോവയുടെ സ്തുതിയും ബലവും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും വിവരിച്ചു പറയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാട്ടെ. Generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he has done. See, this is the first responsibility of every parents. Hallelujah. What is that? We must inform our children about God. ദൈവത്തെ പറ്റി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. Hallelujah. This is the responsibility of every parents. We must inform to them about God. Who is our God? Hallelujah. We need to praise and worship our God day to day in our Christian life. We need to inform to our children. That is a great responsibility every parents. Hallelujah. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ ഞാനും സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. 2 ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 7 വരെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കണേ. Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. And with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. മതി. എല്ലാവർക്കും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും Teach your children നീ who is വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ your God. Hallelujah. നിന്റെ ദൈവം ആരാന്നും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നും ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്നും ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും with the truth and spirit you should worship your God. Every parents definitely you should inform your children. Amen. വിവരിക്കാൻ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലല്ലോ. അടുത്ത വായിച്ചാട്ട് മോനെ. Proverbs chapter 22 verse 6. വേറെ ആള് Proverbs 13:24 വായിച്ചു. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവൻ അഭ്യസിപ്പിക്ക, അവൻ വൃദ്ധനായാൽ അത് വിട്ടുമാറുക. നോക്കിക്കേ, train up a child. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചത് Proverbs chapter 22 verse 6. Train up the child which way they should go. Hallelujah. Train them, teach them, warn them, discipline them. Amen. Train them, teach them, discipline them, warn them. Amen. Hallelujah. That is the responsibility of every parents. Hallelujah. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക. അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Jesus. അടുത്ത പറഞ്ഞ വായിച്ചേ 13:24. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. ആമേൻ. മലയാളത്തിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ. വടി ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ തന്റെ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു, അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനോ ചെറുപ്പത്തിലെ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. വടി ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഡിസിപ്ലിൻ യുവർ ചിൽഡ്രൻ. ഹല്ലേലൂയ. ടീച്ച് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. ഇനി അടുത്തത് 1 ശമൂവേൽ 3:13 വായിച്ചേ. അത് വെരി കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. 1 ശമൂവേൽ chapter 3 verse 13. അവന്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന അകൃത്യം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും. ഒരു മിനിറ്റ്, മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. അവന്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ ശാസിച്ച് അമർത്തായിക കൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ ഭവനത്തിന് എന്നേക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് അവന്റെ ഭവനത്തിന് എന്നേക്കും ശിക്ഷ വിധിക്കുമെന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം കൽപ്പിച്ചെന്ന് ആരോടാന്ന് അറിയാവോ? ഇത് ആരോടാ?
ഏലി പുരോഹിതനോട്. പുരോഹിതന് കൊടുത്ത പണിയാ ദൈവം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണോ? പുരോഹിതന് എന്താ പറ്റി? എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. അവന്റെ പുത്രന്മാർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന അകൃത്യം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും. ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന അകൃത്യം, അത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചേ. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made iniquities, transgressions, sinful nature. The father, he knows that. But what happened? He did not want them. He did not teach them. He did not inform to them, you are doing wrong. Come back to God. He never said. Hallelujah. എന്ത് പറ്റി? പുരോഹിതന്റെ പിള്ളാര് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത്. ദൈവമില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ആരാധനയില്ല, പ്രാർത്ഥനയില്ല, ഉപവാസമില്ല, ദൈവജനധ്യാനമില്ല, തോന്നുന്നത് പോലെയുള്ള ജീവിതം. മനസ്സിലായോ? തോന്നുന്നത് പോലെ. ദൈവ പൈതലേ, നമ്മുടെ തലമുറ തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, ദൈവകൃപയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളവരാ. ദൈവകൃപയിൽ മുന്നോട്ട് വരാനുള്ളവരാ. Our children, hallelujah, that is the gift of God. That is a reward from God. Our children should be, hallelujah, which way they should go, we should teach them and inform them how to praise and worship our God. We need to inform to our children before they are coming to the church, before parents inform to them how they want to come to church, how they want to worship God, how they want to preach in pulpit, how they want to make a testimony. Definitely parents teach them. ഈ പുരോഹിതൻ എന്ത് പറ്റി? പുള്ളി ഇത് പണക്ക് വൈറ്റ് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തയ്യും കെട്ടി നിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറുക്കനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ശാസിച്ചില്ലെന്ന്, നിയന്ത്രിച്ചില്ലെന്ന്. അയ്യോ, അത് കുഴപ്പമാണല്ലോ, ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും പറയും. എന്ത്, നിന്റെ കൊച്ചിനെ നീ ശാസിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല, ഞാൻ 100% പറയും. അല്ല, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കൊച്ചിനെ ശാസിച്ച് വളർത്തിയാൽ അല്ല, നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും വരത്തില്ലെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. പുരോഹിതൻ ശാസിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ? ആ പുരോഹിത കുടുംബം മുഴുവൻ തീർന്നുപോയി. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാൺ ചെയ്യുകയാണ്, എവരി പേരൻസ്, we should teach, we should warn our children, especially in the church, especially their prayer life, especially their word of God. ഹല്ലേലൂയ. അവർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ പഠിക്കടാ പഠിക്കടാ പഠിക്കടാ. ആരെങ്കിലും പറയടാ, എണ്ണീറ്റൊന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കടാ. ഞാൻ ഈ ന്യൂ ഇയറിനൊരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ട, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 3 ചാപ്റ്റർ വെച്ച് വചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൈസ് കൊടുക്കും അടുത്ത വർഷം, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളതിനൊരു പ്രൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. ചുമ്മാതെ വായിച്ചു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. ആമേൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇത് വാൺ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചിൽ വരേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എൽഡേഴ്സിനോട് ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, വി ഷുഡ് ടീച്ച് അവർ ചിൽഡ്രൻസ്. നമ്മൾ ടീച്ച്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണെന്നോ ഷിബു? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജോൺ ബ്രദർ അന്നോ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ട്യൂഷന് പോയായിരുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിച്ചു അല്ലേ? അറിയാതെ വന്നു, ആരും കൊണ്ടുവന്നല്ല, ആണോ? പക്ഷെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ആരും പഠിപ്പിച്ചുമില്ല, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുമില്ല. അന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ. ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നത്. വി ഷുഡ് ടീച്ച് യുവർ ചിൽഡ്രൻസ് വിച്ച് വേ ദേ ഷുഡ് ഗോ. പക്ഷെ പുരോഹിതൻ എന്ത് പറ്റി? പാസ്റ്ററാ പുള്ളി, പക്ഷേ പിള്ളേരെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല. നിയന്ത്രിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസം ആ കുടുംബത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി, ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട്, വായിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല. എഫെസ്യർക്ക് ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 4 വരെ വായിച്ച് നിർത്തുക. അമ്മയപ്പന്മാരെ, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുവിൻ. മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ
കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുവിൻ. കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പീൻ. അത് ന്യായമല്ലോ. അത് ന്യായമല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാട്ടെ. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, obey your parents. This is right. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കുക. താഴോട്ട് വായിച്ച്. Honor your father and mother. Honor your father and mother. Which How we can honor our father and mother? Oh, just one birthday will come. Just a birthday cake. That is honor. That is a kind of honoring. But you obey your parents. That is the honoring. That is the point of honoring to your parents. Obey them. Obey them. Support them. Hold them. Comfort them. Hallelujah. മാതാപിതാക്കൾ വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ ചെന്നൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അവർക്കൊരാശ്വാസമാണ്. നീ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആശ്വാസമാണ്. തലമുടിയില്ലാത്തവരെ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് തലമുടിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തഴുകുന്നത് അവർക്കൊരാശ്വാസമാണ്, അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. അവരെ ഒന്ന് ഓണർ ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പനിനും കഴിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പം അപ്പനിവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ ഇടയായത്. അപ്പനെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൻ പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ആ നിപ്പും വടിയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കുക അപ്പന്മാരോട്. അല്ലെ, ഹോണർ ദം, ഹോണർ ദം. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ മനസ്സങ്ങോട്ട് അലിയാൻ തുടങ്ങും. അവർ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവർ ആ അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനോട്ടല്ല, ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അറിയാതെ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അറിയാതെ കിട്ടുന്ന ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മറന്നു പോകല്ലേ. എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വല്യമ്മാച്ചനുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളി മർത്തമായിലെ ഉപദേശിയായിരുന്നു. അവറാച്ചൻ ഉപദേശി എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ചെറുപ്പം 15-16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു. ഒത്തിരി വസ്തുക്കളും മകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് പരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല, കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല. അമ്മച്ചി പൊട്ടിയാണ്. അമ്മച്ചിയെ ചെവിക്കല്ലടിച്ച് പൊട്ടിച്ചതാണ് പുള്ളി. അപ്പം എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സുവിശേഷകനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പുള്ളി. അവറാച്ചൻ ഉപദേശി എന്ന് പറയും, ഓതറയിലെ ഒരു ഉപദേശിയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുക അപ്പച്ചനോട്, ഞാൻ ഏറ്റു പറയാനൊക്കെ അന്ന് കാലങ്ങളിൽ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശക്തമായ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആരും വരാതായി. അവസാനം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു ഹിൻഡ് കിട്ടി, ചിലപ്പോൾ ഇവനിത് ഈ അപ്പച്ചനിത് എഴുതി കൊടുത്തേക്കും. ഞാനതിനൊന്നും പോയതല്ല. അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു, മോനെ ഒന്നും, ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, അപ്പച്ചനെ നോക്കാനൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ആ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അന്ന് ഞാൻ വാർത്തമാക്കാരനാണ്, എനിക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇത് നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നീ പോകുന്നിടത്തും വരുന്നിടത്തും ഇത് നിനക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറും. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിനക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറും. ചില മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത്, ചിലർ നിന്നെ നോക്കുന്നത്, ചിലർ നിന്നെ കരം വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പേരൻസിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ആവശ്യം. റീഡ് പ്ലീസ്, കണ്ടിന്യൂ. നിനക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടെ ഇരിക്കുവാനും നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ വായിച്ചവനെ പെട്ടെന്ന്. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. This is the first commandment of the promise. Amen. What is that? That it may be well with you, and it may well with you, and you may live long. You may live long. നോക്കിയേ, honor your parents. That is a great blessing of you. That is a great blessing of you. നീ താഴ്ത്തു വായിച്ചവനെ. ഭക്തന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുക. അപ്പോൾ കോപിപ്പിക്കാതെ ബാലശിക്ഷ കൊടുത്തു വളർത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. We do not provoke them, but we should teach them and warn them according the word of the Lord. Amen. വചനം പറയുന്നത് പോലെ പത്യോപദേശത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്. മറന്നു പോകരുത്. ആമേൻ. ഇനി നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സമയം മാതാപിതാക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ
എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ നന്മകൾക്കായി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശുപരാ. ഇപ്പോഴെന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശുപരാ. നന്ദി കൊണ്ടെൻ്റെയുള്ളം സ്തുതി പാടിടുന്നെൻ ദേവസന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നെൻ. വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പൈതലിനെ ദൈവവചന പ്രകാരവും അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശപ്രകാരവും ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ചും വളർത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കും. പറയുവാനിടയാകണം, പിതാവേ, ഇതാ എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവർ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീർന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാകും. നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട്. ദൈവകൃപയിലും പത്യോപദേശത്തിലും ദൈവമാണ് ഈ തലമുറയെ അവർക്ക് ദാനമായി കൊടുത്തതെന്നും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവരാജ്യ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുവാൻ ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you. Hallelujah. ഞങ്ങൾ ഈ പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വം, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ ഇവിടെ മേൽ പകരപ്പെടണം. സാറയെ പോലെ, എസ്തറിനെ പോലെ, റേച്ചലിനെ പോലെ, ഹന്നയെ പോലെ, പ്രിസ്കിലയെ പോലെ, ദബോറയെ പോലെ ഇവളൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പൈതലായി ദൈവരാജ്യ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പൈതലായി മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മാറനാഥ ഫുൾ ഗോസ്പൽ ചർച്ച് ഈ പൈതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണം, സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണം, ദേശത്തിനൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറണം. ഹന്നയെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന, ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്ന, ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന, അനേക തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഒരു യോദ്ധാവായി ഇവളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവത്താൽ ഇവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. അങ്ങയുടെ രാജ്യമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇവൾ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. അങ്ങയുടെ വാഗ്ദത്തമാണല്ലോ, നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹപാത്രമായി തീരുമെന്നുള്ള അങ്ങയുടെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഇവളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങയുടെ രാജ്യമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുകയാണ്. ശത്രുവിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയും ഇവളെ തൊടുവാൻ സ്വർഗം സമ്മതിക്കരുത്. എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ മേഖലകളെയും നസ്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിച്ച് ജയമെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ആത്മീക ഭൗതിക നന്മകളെ കണ്ട ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ അടിയനെയും ഈ സഭയെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇവളിൽ കൂടി വെളിപ്പെട്ടു വരണം. അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി
ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഇവളെ വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. സകലമാനവും മഹത്വവും അങ്ങേക്ക് തരുന്ന പൊന്നുപിതാവേ, ആമേൻ. ദൈവവചനത്തിൽ പത്യോപദേശത്തിൽ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശപ്രകാരവും ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ലിയോറ ഗ്രേസ് ജോമോനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നു. ദൈവം ധാരാളമായി ഈ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവനെ വന്നാട്ടെ, അമ്മ വന്നാട്ടെ. ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരുടെയും കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കും. Each and everybody lift your hand and point out this family. You're all going to pray for this family. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഒന്നിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. ആമേൻ. ദൈവവചന പ്രകാരം ഈ തലമുറയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ദൈവവചനത്തിന്റെ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്ങും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. ഒരു വചനം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. 127-ാം സങ്കീർത്തനം. മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും, മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശം, ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലം. വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ, വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ. അങ്ങനെയാകുന്നു യൗവനത്തിലെ മക്കൾ. അവയെ കൊണ്ട് തന്റെ ആവനാഴിക നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവയെ കൊണ്ട് തന്റെ ആവനാഴി നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ. നഗരവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നഗരവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. പ്രിയ കുടുംബമേ, ഈ തലമുറകൾ മൂലം നിങ്ങൾ ലജ്ജിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ ജോൺ ബ്രദർ ശബ്ദമുയർത്തി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Yes, Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാസനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സഹോദരി അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം മഹത്വമായി തീരട്ടെ. അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി മാറട്ടെ. മാതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തലമുറകളുടെ തലമുറയെ കണ്ട ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുക. വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഈ കുടുംബത്തിന് മേൽ പകരപ്പെടട്ടെ. So shall be she with the child, Father Lord. Let the whole family pray for Machi, Father Lord. We pray for Pastor, Father Lord. യേശുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുകയാണ്. Of your kingdom, we once again dedicate the child in the mighty name of Jesus. Bless them abundantly, bless the family abundantly, use them mightily, let them stand firm for you, Father Lord. Let people know that this is a family in whom the Spirit of the Lord dwells, and they are true servants who serve the living God. Hallelujah. Let your name be glorified through their family, Lord. Father Yes, Lord. Lord. All glory and praise we give to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. ആമേൻ. കർത്താവേ, പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഹല്ലേലൂയ. കുടുംബത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്തതിനായി, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്തതിനായി, മാതാവിനെ ബ്ലസ് ചെയ്തതിനായി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ജോമൻ ബ്രദർ മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥാ.
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ഈ നല്ല വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ അടിയങ്ങൾ കുടുംബമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും വലിയവനായും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊരുക്കിയ സാവകാശങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൈത്താങ്ങലും ഞങ്ങളോട് കൂടെയിരുന്നു. ദൈവസഭയോട് അടിയങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ കൈത്താങ്ങി കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേക കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോൺ ബ്രദറിനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നടത്തിയ എല്ലാ കൃപകൾക്കായും എല്ലാ വഴികൾക്കായും എല്ലാ നന്മയ്ക്കായും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വീണ്ടും എല്ലാ ദൈവങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലിയോറയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. ആമേൻ. ആദ്യത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു. പക്ഷെ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ആമേൻ. കർത്താവ് ധാരാളമായി പൈതലിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.